नमस्कार बंधुगण गल्प कहानी पर्याये आज आम शुणा जाऊँ कहानी आशार अशांत नई लेखक डॉक्टर विभूति पट्टनायक। आसतु शुणा कहानी आशार अशांत नई। चारिआडे पानी गोलिया माटीर रंगर मझिरे मझिरे धड़ा धड़ा फेण पानी जोंठी भौरी खेली गात हो जाए पानी सुଅ भिड़ी मोड़ी हुए सेठी केउठु गोटे दंडिखिरी माछ डेणा छाटे छार दंडिखिरी माछ तार पुणी डेणा छटा। किंतु एही जलबंदी मफसल गाँव महाद्रुव माने जेतेबेले पानी सुअरे हामुड़े पड़िले काहार डाल भांगी भासीगला काहार चेर उपुड़ीगला सेतेबेले घास केतोटी पानी सुଅ तले नाकरे कानरे पानी पशिगला भली मुंड झुंकाई तिष्ठी रहिथिबा से पिंडा उपरु बेश देखि पारुछि। बड़ बड़ गले फसर पाटी सान बाहरंती बेसर बाटी तार गीतटा मने पड़ी जाए। से केबे भाभी नथिला जे तांको गाँटी ता जीवदशारे केबे समुद्र मझिरे दीप होइजिबो चारिआडे पानी घेरी रहिबो। इच्छा कले सुद्धा से पिंडा पाच तलकू ओह्लाई आर पाख घर को जाई पारिबो नाही। 50 वर्ष तले दलई घाई जेतेबेले आउ थरे आगरू भांगी जाइथिला सेथर मध्य पानी आसीथिला दिनक पाई कि गाँर गहीर पर्यंत ग्रामर सीमा से बढ़ी जल छुई पारि नथिला। एथर गाँ लोके सेई कथा भाबी गाँ छाड़ी जाई नथिले किंतु एथर वरुण देवता खूब निष्ठुर दलई घाई सहित महानदी रे मध्य 7-7टा घाई होई गला। चतुर्दिगरु जटिल जलस्रोत तुणीरु विक्षिप्त तीर भली छुटी आसिला। आह कि सुसु गर्जन मने पड़गले छाती भितर थरी उठुछि मने होउथिला मृत्यु आसीगला। गाँ को ताड़ी नहीं राक्षासुणी नई बढ़ीर सुଅ समस्तंकु समुद्र मझिरे डुबाई देव सम्मिलित मृत्यु तार बो स्त्री 2 पुओ झियो एवं ग्रामर अन्य माने समस्ते समुद्र गर्भ को तड़ी होई जीवे मने रखिबाकू केही नथिबो। जीवन विकल रे सेमाने समस्ते छपर चाल घर पीढ़ा उपरकू चढ़ी जाइथिले। बोऊ ताकू कुंडेई धरी भो भो कांदिथिला। 7 वर्षर पुओ टुना और 4 वर्षर निनी मध्य तार माँ को धरी भीमारड़ी पकाइथिले। गुआलरे गाईटा हमारड़ी छाड़ीथिला। से निजे कांदिथिला कि नाही 4 दिन परे आजी औ मने नाही किंतु सारा गाँ लोकंक पाटितुंड कांदबबाळी चहलरे से मूक पालटी जाइथिला। संध्या 7 भोर 5 पर्यंत से चाड़घर पीढ़ा उपरे परस्पर को कुंडेई हाथ को हाथ छंदी सेमाने जेपरी बसी रही थिले। माटी कांथ पड़ी जाई नई सुअरे चाड़ भासीगले सेमाने किपरि पानी रे बुड़ी जाई अणनिश्वासी होई मरीजिबे एई भयरे सेमाने सारा राति किपरि संत्रस्त होई रहिथिले से कथा से निज मुह देखि पारु नथिले मध्य बोऊ एवं स्त्रीर सुखिला सेता मुह देखि जानि पारिथिला। बोऊ पचारिथिला आम घर अछि तो चारिआडे खाली पानी जे। मेघुआ रातिर अंधकार रे सेमाने केही काहारी मुह भल करी देखि पारि नथिले। परस्परर हाथ पिठी को छुई बुझिथिले जे सेमाने अछंती एवं बंची छंती। से ता बोऊ को किछि उत्तर देई पारि नथिला। कथा कहिबार शक्ति पाहांता पहररु तार प्राय लोप पाई जाइथिला। से लक्ष्य करिथिला निजर 2 जंघ उपरे पिला दुहिंकु आउ जाई सुआई पकाइछि एवं तार स्त्री आखि कोणरे 2 बिंदु लुह सुखाई देइछि। हरिआई हो हरिहाई हो से चमकी पड़ी उठी ठिया हैला। खंडे दूररु रतन पीढ़ा उपरे ठिया होई ताकू डाकुछि। गाँ सारा चारिआडे जलान्नब अन्य घर सबु संभवतः भांगी जाइछि। सेमाने हुए तो हाईस्कूल घर को उठी जाइछंती अथवा आकुली नना कोठा उपरे आश्रय नैछंती। हरिआई हो से चमकी पड़ी उत्तर देथिला। हाँ हाँ खबर कण तमे सबु पीढ़ा उपरे पाण साही ताड़ी होई गला। राति सारा कांद बबाली ए साहीर रतन आउ तांकर 2 घरर पिंढा इटा सिमेंट रे तियारी आउ सबु ठारू उच्च पानी रे पिंढा बुड़ी घर भितरर चून लिपा माटी कांथ को छुईलाणी कि नहीं से पीढ़ा उपरे बसी देखि पारु नाही। पानी केउ जाए माड़ीची रतन तळकू ओह्लेई हब। रतना तांको घर पीढ़ा उपरे बसी तांको घर आड़कू अनेई कहिला हब हब पानी कांथ आड़कू उठिनी। तापरे सेमाने जनक परे जणे चाल धरी पीढ़ा उपरु पिंडा को ओह्लेइथिले। पिंडारे पहुंची सेमानक पिंडरे प्राण पशिला किंतु पीढ़ा उपरे
ତାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା, ଘର ଭିତରେ ପଶି ସେ ଭୋ ଭୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ସଂସାରରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଥର ଭଳି ଓଜନିଆ ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ବାହାରେ ଲୁହ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ସେ ଲୁହ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ। ତାର ବୋହୂକୁ ଧରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମା, କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଅଛି କ'ଣ? ପାଣି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଗଲାଣି। ଏ ଘର କ'ଣ ରହିବ? ରହିଲେ ବି ପିଲାଏ ଖାଇବେ କ'ଣ? ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲା। ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ। ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ ବୁଝାଇ ପଚାରିଲା। ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ତାକୁ ଅବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ଜଣା। ପରେ ଯାହା ଚୂଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶେଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳୁ ହରିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଉର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି। କ'ଣ ହେଲା? କାଳେ ରାତିରେ ପାଣି ବଢ଼ି କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଯିବ, କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଭୟରେ ଅଧରାତି ଯାଏ ହରି ଚେଇଁଥିଲା। ପାହାନ୍ତାକୁ ଆଖିପତା ଦୁଇଟା ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ବୋଉର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୋଉ? ଏଇ ଦେଖ, ଗୁହାଳ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ବଉଳାର ଆଉ ସ୍ୱର ଶବଦ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଆସି ହରି ମାଷ୍ଟର ଦେଖିଲା, ଗୁହାଳ ଘର ଚାଳ ଛାତ ମାଟିରେ ହାମୁଡ଼ାଇ ପଡ଼ିଛି। ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ପାଣି 2 ଇଞ୍ଚ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଖୁବ୍ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସି ସାଇଁ କିନା ଚକ୍କର କାଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଟୁନା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା। କାଳେ ଦାଣ୍ଡ ତଳ ପାଣି ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବ, ସେଇ ଭୟରେ ତାର ବୋଉ ତାକୁ ଟେକି ନେଲା। ତଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଉପରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖି ପିଲା ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା। ତାଙ୍କ ଘର ପିଣ୍ଡାରୁ ରତନ କହିଲା, ହରିଆଈ, ରେଡ଼ିଓ କହୁଛି ଆହୁରି ପାଣି ଆସିବ। ଚାଲିଯିବା କି ପହଁରି ପହଁରି ହାଇସ୍କୁଲ ଘରକୁ? ଆଉ ପାଣି ଆସିଲେ କ'ଣ ହାଇସ୍କୁଲ ରହିବ? ରତନ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ହରି ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର। ସ୍କୁଲ ଘର କେତେ ଉଚ୍ଚା ତା ଅପେକ୍ଷା ସେ ବେଶୀ ଜାଣେ। ହେଲିକପ୍ଟର ତ ଉଡ଼ିଗଲା, କାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପକାଇଲା ନାହିଁ ତ? ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଗଲା, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପକାଇବ। ରେଡ଼ିଓ କହୁଛି, ରେଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହେ ନାହିଁ। ହରି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ମରିବାର ଭୟ କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଉପବାସର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଥିଲେ ବି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଜାଳେଣୀ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ପାଣି ପାଣି। ହରିର ବୋଉ କହିଲା, ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳେ ନାହିଁ, କନା ଖଣ୍ଡେ ମିଳନ୍ତା କି? 3 ଦିନ ପାଟି ଧୋବା ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାତିରେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି। ହରିର ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା ନିଶା ଭଳି ତା ବୋଉର ପାନଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହା ପିଇବାର ନିଶା। ଏ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ନିଶା, ବଞ୍ଚିବାର ନିଶା। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପିଣ୍ଡା ତଳର ପାଣି ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଚାରିପଟ କାନ୍ଥ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାପ। ସେମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଡାହାଣ ପଟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ଘରେ ପୁଅର ଯାହା ବହିପତ୍ର, ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ଥିଲା, ମା ତାକୁ ଚୁଲିରେ ମୁହାଁ ଚାଉଳ ବାଟି ଗଇଁଠା କଲା। ହରି ପଚାରିଲା, ରତନ, ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ଯେ? ରେଡ଼ିଓ କହୁଛି ସେମାନେ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହରିର ମୁହଁ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଦେଖାଗଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପୁଣି ପିଢ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ରତନ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଲା ବେଳେ ନାଲି ଗାମୁଛାକୁ ପତାକା ଭଳି ଉଡ଼ାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭୋକରେ ମରିଯିବୁ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେମାନେ ଅଖାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ଖସାଇ ପକାଇଲେ। ପାଣି ମଝିରେ ବସ୍ତାଟା ପଡ଼ିଗଲା। ପିଢ଼ା ଉପରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଣି ସୁଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ରତନା। ତାପରେ ପାଣି ଉପରୁ ଭୟ ଚାଲିଗଲା। ପାଣିରେ ଆଉ ସୁଅ ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡରେ ମାତ୍ର ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ରିଲିଫ। ଚାଉଳ, ଅଟା, ଆଳୁ, ଡାଲି ଓ ଚୁଡ଼ା। ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କେବଳ 5-6ଟି କୋଠା ଓ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା ଥିବା ଘର ଛାଡ଼ି। ଡଙ୍ଗାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଲେ, କିଏ ଜାଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହରିବୋଲ ପକାଇଲା। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚୁହିଁ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ କିଏ କହିଲା, ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲି? ଘର ଗଲା, ଫସଲ ଗଲା, ଯାହା ଅଖାଏ ଓଳିଆଏ ସଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ତ ଭାସିଗଲା। ଗାଈ ଗୋରୁ ଗଲେ, ଆଉ ଇଏ ବଞ୍ଚିବା କିଏ ବଞ୍ଚିବା? ସରକାର ତ ସବୁଦିନେ ରିଲିଫ ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଖସିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ
ମଧ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖସିବ। ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ହରି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଭାବୁଥିଲି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାଟା ବୋଧହୁଏ ଭଲ ଥିଲା। ସେ 5 ଦିନ କେମିତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ବେଗରେ ଜୀବନଟା କେମିତି ଅଲଗା ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତହୀନ ନିଷ୍ଠୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିଥିଲେ। ଏ ରିଲିଫ୍ ଡଙ୍ଗା ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସେହି ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। କାଲିର ଚିନ୍ତା, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଭାବନା, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଘର ଭାସି ଯାଇଥିବାର ହାହାକାର, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଘରଭଙ୍ଗା ବନ୍ୟାର ସ୍ରୋତ ଭଳି ଛାତି ଭିତରେ ସୁଡ଼ ସୁଡ଼ ହେଲାଣି। ହରି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଜାଣନ୍ତି, ମଣିଷର ଆଶା ଅଶାନ୍ତ ନଈ। ସେ ନଈରେ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ପାଣି କମିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ପାଣି ବଢ଼େ। ଭଙ୍ଗା ଘର ତୋଳା ହୁଏ, ଘାଇ ମୁହଁ ବନ୍ଧା ହୁଏ। ଜୀବନର ନଈ ବହିଯାଏ କେତେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ,